بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظر اہل سنت والجماعت حضرت مولانا مفتی نجیب العمر صاحب دامت برکاتہم نے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے دفاع کے حوالے سے اس کی کلپس چل رہی تھی۔ اکابرین اہل سنت والجماعت کے تراجم پر جو اہل بدعت اور اہل شرک کے اعتراضات تھے ان کے تسلی بخش تحقیقی اور تنقیدی جوابات کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، تو اس نے اہل بدعت کا چونکہ ایک مشہور اعتراض اکابر علماء اہل سنت والجماعت کے تراجم پہ ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن لفظ مکر پر بھی ہے۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت کمال کے ساتھ تحقیقی تنقیدی اور با دلائل مفصل اور مدلل انداز میں جواب دیا، لیکن اہل بدعت کے کسی بڑے کے اندر ہمت نہیں ہوئی، اشرف جلالی سے لے کر کتنا بڑا بریلوی بدعتی کیوں نہ ہو، کسی کے اندر جرأت نہیں ہوئی کہ اس کلپ کا جواب دے۔ لیکن انہوں نے ایک چھتونگڑا چھوڑا ہوا ہے الطاف تونسوی رضا خانی کے نام سے۔ الطاف تونسوی نے چند شبہات چھوڑنا شروع کر دیے، آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے تحقیقی جوابات عرض کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے اعتراض کیا کہ جی عربی اور فارسی میں یہ جو مکر ہے اس کی معنی صرف اور صرف تدبیر کے لیے ہی متعین کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کر رہا ہوں کیا کہ یہ تدبیر کی معنی میں ہے یا کسی اور معنی میں ہے۔ سب سے پہلے ان کے گھر سے میں کتاب پیش کر رہا ہوں احمد رضا خان صاحب کی، جو کہ کنز الایمان ہے۔ کنز الایمان میں احمد رضا خان نے 4 جگہوں پر مکر کا معنی دعویٰ کیا ہے، اور اسی احمد رضا نے 5 جگہوں پر مکر کا معنی فریب کیا ہے، 6 جگہوں پر مکر کا ترجمہ مکر ہی کیا ہے، اور تقریباً 2 جگہوں پر مکر کا ترجمہ جعلی فریب کیا ہے، اور 6 جگہوں پر تو خفیہ تدبیر کیا ہے۔ خیر، اب اس کا یہ کہنا، اس کا یہ دعویٰ کہ مکر فارسی اور عربی کے اندر صرف اور صرف تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا جو دعویٰ ہے بالکل باطل اور غلط ثابت ہوا۔ یا تو احمد رضا خان صاحب غلط ہے یا تو الطاف تونسوی غلطی پر ہے۔ اب رضا خانیوں کو متعین کرنا ہوگا کہ الطاف تونسوی غلط ہے یا جو کہ احمد رضا خان صاحب غلط ہے۔ یہ تو بات ہوئی احمد رضا خان صاحب کے اپنی کتاب سے۔ دوسری بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے اس کے ترجمے کے اندر بھی مکر کا معنی جس طرح مکر کا ترجمہ مکر کیا ہے اسی طرح مکر کا ترجمہ حیلہ بھی کیا ہے۔ تو پھر الطاف تونسوی رضا خانی کا یہ کہنا کہ جی جو ہے نا صرف اور صرف یہ تعین اس لیے مکر کا معنی صرف تدبیر کے لیے کیا گیا ہے، تعین کیا گیا ہے، یہ غلط ہوا۔ یہ تو ہے شیخ سعدی کی بات۔ اب لغتوں سے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ فیروز اللغات اس کے صفحہ نمبر 1277 ہے، اور فرید اللغات اس کے صفحہ نمبر 925 پہ، اظہر اللغات 1035 پہ، جامع اردو لغات اس کے صفحہ نمبر 1800، نور اللغات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 912 پر جس طرح مکر کا ترجمہ مکر کیا ہے اسی طرح مکر کا ترجمہ انہی لغت والوں نے جو کہ ہے نا خفیہ تدبیر کیا ہے۔ تو اب جس طرح کافروں کے لیے کیا ہے مکر کا معنی مکر ہے، اور جب یہی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو یہاں مطلب خفیہ تدبیر ہے، اور اس پر اعتراض کرنا نہایت حماقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے ایک عجیب بات کی، کہتے ہیں محض ترجمے کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کیا گیا، کسی پر فتویٰ نہیں لگایا گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں الطاف رضا خانی صاحب مفتی مناظر اہل سنت والجماعت مفتی نجیب العمر صاحب دامت برکاتہم نے جو حوالہ جات پیش کیے جن میں صاف اور صراحت کے ساتھ صرف مکر کے ترجمے پر انہوں نے گستاخی کے فتوے لگائے، کفر کے فتوے لگائے، آپ کا جواب اس پر کیا ہوگا؟ اور میں چیلنج اور تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کسی رضا خانی سے الطاف تونسوی ثابت کر دے، کسی نے لکھا ہو کہا ہو کہ جی جو ہے نا ہم فتویٰ صرف اس ترجمے کی بنیاد پر نہیں لگاتے۔ الطاف تونسوی صاحب آپ کا جھوٹ ازہر من الشمس ہو گیا۔ اس نے صوفی صاحب کی تفسیر اس کا حوالہ دے کر کہا کہ جی مکر کا معنی دھوکہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی خیانت ہے۔ مکر کا معنی صرف دھوکہ نہیں بلکہ یہ تو اردو کی بات ہوئی، بلکہ ہمارے اکابرین جس طرح احمد رضا خان نے
अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, इसका तर्जुमा अल्लाह ताला इस्तेहज़ा करता है, इस्तेहज़ा फरमाता है। तो अब जिस तरह अहमद रज़ा ख़ान को इसका मुतबादिल उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं मिला, उसने इस्तेहज़ा का माना इस्तेहज़ा ही लौटा दिया। इसी तरह हमारा काबरी ने मकर का माना मकर जो कि अरबी लफ्ज़ था उसी को ही लौटा दिया, उर्दू में माना नहीं किया। इसलिए इसका यह कहना कि उर्दू में वाला ये मकर इस्तेमाल करें, ये इसकी हमाकत है। अहमद रज़ा ख़ान की इबारत का क्या जवाब होगा? और दूसरी बात यह है कि इस इल्ताफ़ रज़ा ख़ानी तौनसी ने कहा कि जी हम इसको जो है ना, ये जो देवबंदी हैं ये अफ़आल कभी पर कादिर मानते हैं अल्लाह ताला को, ये इसका इल्ज़ाम है हम पर। मैं आपकी कुतुब से दिखाता हूँ, इल्ताफ़ रज़ा ख़ानी साहब आपकी कुतुब से दिखाता हूँ कि आपके अकाबरी ने क्या लिखा है। ये किताब है जिसका नाम है अल्लाह झूठ से पाक है, अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी है। ये कहता है कि ये कज़िया बेशक हक़ था कि जिस पर इंसान कादिर है उस सब और उसके अलावा नामुतनाही अशिया पर मौला अज़्ज़ व जल कादिर है। ये देखो, ये कहता है जिन चीज़ों पर जो है ना बंदा कादिर है उन चीज़ों पर अल्लाह ताला कादिर है। अब अफ़आल कबीहा पर मैं इस पर अपनी तशरीह पेश नहीं करता, इल्ताफ़ रज़ा ख़ानी की तशरीह सुने वो क्या कह रहा है। ये तो हो गई अल्लाह झूठ से पाक वाले की इबारत। दूसरे नंबर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ तौज़ीहुल बयान। तौज़ीहुल बयान के अंदर मौलवी ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने क्या लिखा, ये तौज़ीहुल बयान है। इसके सफ़ा नंबर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ 311 है। कहता है कि सारी मखलूक़ात से ज़्यादा सच्चे अम्बिया हैं, लेकिन उनके कलाम में भी किस मुमकिन बिज़ात मुमतन बिलग़ैर है, क्योंकि वह झूठ बोलते तो नहीं लेकिन बोल सकते हैं। आपने कहा कि झूठ बोल सकते हैं, अम्बिया को अफ़आल कबिया पर आपने कादिर माना है, कादिर नहीं बल्कि आपने उनका सुदूर माना है। आपका हम पर इल्ज़ाम था कि अल्लाह ताला को अफ़आल कबिया पर आप कादिर मानते हैं, जबकि आप सुदूर मानते हैं अल्लाह ताला से अफ़आल कबिया से। यह किताब फतावा रज़विया, फ़ता रज़िया इसके जिल्द नंबर 15 है और आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर अहमद रज़ा ख़ान साहब ने क्या गुल खिलाए इस मौजू के मुतालिक। अगर इल्ताफ़ तौनसी रज़ा ख़ानी को अपने अकाबरीन की इबारात अगर देखता तो शायद ये एतराज़ ही ना करता। इसका सफ़ा नंबर 456 पे कहता है, हाँ ये कहते हैं कि एक चीज़ भी ऐसी निकालना जो इंसान के ज़ेर कुदरत हो और रहमान के ज़ेर कुदरत न हो महाल है। ये साफ सरात के साथ कह रहा है जिन चीज़ों पर बंदा कादिर है उन चीज़ों पर अल्लाह कादिर है। बंदा अफ़आल कबिया पे कादिर है, जैसा कि आप तो वुकू के कायल हैं इल्ताफ़ तौनसी रज़ा ख़ानी साहब। आपकी तशरीह इसके मुतल्लिक़ क्या है वो आपके सामने मैंने पेश कर दी। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसके सफ़ा नंबर 457 पे कहता है, हम अहले सुन्नत के नज़दीक अल्लाह ताला इन मक़दूरात अब्द पर भी कादिर है कि वह उसी की कुदरत कामिला से वाक़ होते हैं। आप तो अल्लाह ताला से अफ़आल कबिहा का सुदूर मानते हैं, यानी नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला जो बंदे से काम होता है वो अल्लाह ताला से वो काम होते हैं, वाक़ होते हैं। आप उन कामों अफ़आल कबिया का सुदूर मानते हैं, तो फिर आपका ये एतराज़ करना हमाकत के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर साहब दामत बरकात हमने जिन बिदअतियों के तर्जुमे पेश किए जिसके अंदर साफ और सरात के साथ मकर का माना मकर ही लिखा हुआ था, लेकिन इसने कहा कि जी उनका तसामो है। अजीब बात है, आपके बंदे लिखें तो वो तसामो हो गया और हमारा काबरीन लिखें तो वो गुस्ताखी हो गया। ये आपको फ़र्क बताया किसने है, ये फ़र्क आपको मालूम कैसे हुआ। और दूसरी बात यह कि इसने कहा कि जी पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह की किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी है। इल्ताफ़ रज़ा ख़ानी साहब, मुझे तो हंसियत ही है आपकी बात पर। आप कहते हैं पीर मेहर अली शाह साहब की किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी है। आपको ये किसने बताया? आपके मकतबे इसको नहीं छापते, आपके मौलवी इसको नहीं छापते, आपके खानका वाले इसको नहीं छापते। क्या वो मुहर्रिफ हैं? तो साफ सरात के साथ ऐलान कर दो कि वो मुहर्रिफ हैं, पीर गोलड़ा वाले जो छापते हैं। अब इंशाल्लाह तेरे पर बरेलियों की तरफ से जूते पड़ेंगे कि आपने पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी की किताबों के अंदर भी उनको भी मुहर्रफ माना है, उनको भी तब्दील शुदा माना है। तो खैर, दूसरी बात इसने कहा कि हदाये के हिस्सा सोम, हदाये के बख्शिश, हिस्सा सोम के हज़रत मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर साहब दामत बरकात ने हवाला दिया। इसने कहा कि ये जाली किताब है। मैं कुरान से साबित करता हूँ कि ये जाली किताब है या आपकी हकीकी किताब है। आप ये तफसीर कादरी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तफसीर कादरी है। तफसीर कादरी ये है जो कि इब्न अब्बास तफसीर की तर्जमा है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कहता है कि आला हजरत ने आपकी तारीफ में कसीदा लिखा जो आपकी किताब हदाये के बख्शिश हिस्सा सोम में छपा है। देखो,
یہ تو احمد رضا خان کی کتاب مان رہا ہے کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم احمد رضا خان کی کتاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر حجت نہیں ہے۔ تو اب یہ اتنے سارے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس نے کہا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے افعال قبیحہ پر قادر مانتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ ان کا الزام تھا، لیکن ہم نے ان کی کتب سے، اہل بدعت کی ہی کتب سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے افعال قبیحہ کا وقوع مانتے ہیں، جو کہ ان کی کتب سے میں نے دلائل دی ہیں، اور انشاءاللہ ان باتوں کا جواب قیامت تک رضا خانی نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کہ عقیدہ کے بدلنے سے عبارت کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو الطاف تونسی رضا خانی صاحب، کیا یہ بات ہمارے اکابرین پر آپ کو نظر نہیں آئی؟ یہ اصول تم نے اپنے لیے گھڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔